ओडिशारे यात्रा जगत उपरे शनि चलनटा इन चली शनि कौन करुच्ची यात्रा जगत उपरे देखुची पूर्ण दृष्टि देखुची मीन शनि मीन राशि शनि माने बहुत डेंजरियस भारी खतरनाक यात्रा जगत टाक बर्बाद करदेव भितर अंडरस्टैंडिंग हेनी टंका दबा नवा को लेकिन दी जन भर पाटितुंड हम आउ कमिटमेंट भी ठीक रही पारे शनिटा सब देखुची शनिटा ठीक जगह ना शनिटा बर्तमान जो बसी पंचम स्थान में बसवा छू जो यात्रा जी जहाँ अंडर से कम करते यात्रा पेटर मालिक जी सहित एना टे भल पड़ोनी आ शनिटा पाटितुंड कर तेणुक नरीपंडा जो यात्रा रे काम करुले सी यात्रा पेटर मालिक जी तो शनि दशा पड़ी शनि मुंड बस मीन शनि तेणुक यात्राटा आग को बेसी बढ़ी पारे तेणुक बर्तमान सुंदरकांड हनुमान चालीसा यहाँ करने पड़ो किए यात्रा पेंडर मालिक ये सुंदरकांड करंतु हनुमान चालीसा करंतु आर्टिस्ट ग्रहटा हूँ शुक्र मन रखता आर्टिस्ट ग्रहटा हूँ शुक्र आर्टिस्ट ग्रह शुक्रटा मीन राशि अच्छे शनि आ मंगलता सहित जोग हो जाए तेणुक जो कला जगतटा एवं भ्रष्ट हो अपमानित यहाँ भ्रष्ट हो मेल आसवा पुणी फिमेल आस मेल प्रोब्लेम दब जिते मेल अच्छे से पुणी फिमेल प्रोब्लेम आ भितर आसरी सांघातिक आसीज तो भूतंकर वस्त्र न थाए भूतंकर वस्त्र जेहेतु न थाए जो मैंने भूत प्रेत साधना करती भूत प्रेत सब उलग्न रहती वस्त्र न थाए तो यात्रा पार्टी जो मैंने सब आजिकल रोल कर देखते बाल गुड़ाक सब खोला बुझे कि नहीं बाल गुड़ाक खोला आउ खाइबा पीवा अरे कौन गोटा संयमता ना जो पाइले जहाँ खाइले अमास्या माछ खाइबे मांस खाइबे अंडा खाइबे बुझे कि नहीं यात्रा पार्टी लोक से दी पैक मारे तो भूत को भारी सुविधा नरीपंडा आग को जड़े सन्यास मार्ग से पलैबे सी आउ यात्रा छाड़देवे टोटाली तेणुक नरीपंडा आग को सन्यास होशा लोक मैंने जानतु यहाँ शेष लक्ष्मी की आपड़ के अमावास्या आने धारे जदि आप एमती बेला अच्छे धारे उधारी करदे जीवन में गोटे सुझी पारे से ऋण आप सर्वशांत हो तेणुक नरीपंडा जो समय गले से समयटा भल नथिबा जोगु तेणुक जहाँ पाखक जाइछंती निश्चित भाव अनुकूल फल मिलिबो नाही प्रतिकूल रिजल्ट मिलिबो बाबा यात्रा रे गोटे विवाद देखा जाइछि जने कॉमेडियन नरीपंडा को मारपीट करागला तांको ब्यान मध्ये करा जाइछि कोन संकट आछि कि नरीपंडा को ऊपर ग्रह चलन होछि एबे मीन शनि योग 29 तारिख मार्च तेणुक जो मीन शनि जोग है मीन राशि रहीगले राहु चंद्रमा रवि बुध शुक्र शनि ये सब रहीगले मंगल मिथुन को वृष राशि रहीगला बृहस्पति एपटे रहीगले केतु रहीगला कन्या राशि तेणुक 6टा ग्रह गोटे राशि 6 ग्रह कूट होती तेणुक एना पूरा भारतर जो ओडिशार ये जो यात्रा पार्टी ये जो कलाकार मैंने अच्छा आर्टिस्ट मैंने यात्रा पेंडाल जो मैंने अच्छा जो मैंने फिल्म रे अच्छा हॉलीवुड कथा कहूँ हॉलीवुड हो कि बॉलीवुड हो जिते अच्छी ओडिशारे यात्रा जगत उपरे शनि चलनटा इन चली शनि कौन करुच्ची यात्रा जगत उपरे देखुची पूर्ण दृष्टि देखुची मीन शनि मीन राशि शनि माने बहुत डेंजरियस भारी खतरनाक यात्रा जगत टाक बर्बाद करदेव भितर अंडरस्टैंडिंग हेनी टंका दबा नवा को लेकिन दी जन भर पाटितुंड हम आउ कमिटमेंट भी ठीक रही पारे दी जनकर बर्तमान एमती ग्रहटा ग्रहटा दी जन भितर एक यात्रा पेंडाल मालिक जो मैंने आउ जो मैंने आर्टिस्ट दी जन भितर डिस्प्यूट हम जमी प्रोड्यूसर भितर हम सी यात्रा वाला कह मुझे नेबी से यात्रा वाला कह मुझे नेबी दीटा दल भी एमती बाड़ाबाड़ी हे आउ टंका पैसा देण नेण को हे कारण बृहस्पति जो राहु रही जाइए बृहस्पति घरे मीन रे सेटा हूँ बृहस्पतिर घर तेणुक टंका पैसा आर्थिक स्थितिटा एवं टंका पैसा देण नेण कि मारपिटी थाना फांडी कोर्ट कचेरी आरंभ कर नाना प्रकार दी जन भर अंडरस्टैंडिंग हेनी यहाँ ग्रहर प्रभावटा रही तेणुक नरीपंडा तो सी जन पुराना आर्टिस्ट ओडिशार सब लोक जानती 4.5 कोटी लोकंर हृदय से कला द्वारा जीति समस्त भल पाती कलार जो हास्य अभिनेता जड़े भल रोमांटिक कथा कहीकि लोक मानकर मन को जीतवा नरीपंडा गोटे ईश्वरीय गुण से ऐश्वर्य कला भल लोक सी आउ से कला जगत रे सी अच्छा शनिटा सब देखुची शनिटा ठीक जगह ना
ଶନିଟା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସିଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଯିଏ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଟିର ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଶନିଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରାଇବ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏଠି ଶନିଟା ଯେଉଁ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଥିଲା ଏବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ଶନି ବସିଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାତ୍ରାପାଟିର କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେନି, ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ଉଚିତ ଦେଇପାରିବେନି, ଖୁସି କରିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରହିବନି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଟା ପ୍ରଭାବ ଏଇନା ବେଶୀ ପକାଉଛି। ତେଣୁକରି ନରିପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଯାତ୍ରାପାଟିର ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ତ ଉପରେ ଶନି ଏବେ ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଶନି ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି ମୀନ ଶନି। ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରାଟା ଆଗକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଯାତ୍ରାପାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରନ୍ତୁ, ଗଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମୀନ ଯୋଗ ହେଇଛି ଏଇଟା କଟିଯିବ। ନରିପଣ୍ଡା ସିଏ ତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ହେଲା କି ମୀନ ଶନିଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଟା ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପମାନିତ କରିବ, ଅଯଥାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଅଯଥାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ପକାଇବ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମୀ କରାଇବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବଦନାମୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ମୀନ ଶନି ଯୋଗ 29 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ସାରା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ଗ୍ରହ ରହିଯାଇଛି ମୀନ ରାଶିରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଯୋଗ 27/12 ରେବତୀ ମୀନ ସେଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛି ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଟା ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି, ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ତା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଜଗତଟା ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅପମାନିତ, ଏଇଟା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏଇଟା କଳା ଜଗତ ଉପରେ ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। କଳାକାରମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଏ 7 ଗ୍ରହ ଯେଉଁ 6 ଗ୍ରହ କୂଟ ହୋଇଗଲା, ଏ କଳା ଜଗତଟା ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବନି। ତେଣୁକରି ଏବେ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ନିଜଙ୍କର ଇଏ ପେସା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପେସା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା କାମ କଲେ ଭଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ଶନି 6 ଗ୍ରହ କୂଟ ଅଛି କୌଣସି ଖାଲି ମାନେ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁନି, ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଦୌ ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଚାଲିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୌରାଣିକ ଆଗରୁ ଥିଲା, ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ରାଜା ମହାରାଜା ବାହାରୁଥିଲେ, ପୌରାଣିକ କଥା ଥିଲା, ପୌରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡାନ୍ସ ଥିଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସେଇବା କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇନା ଚାଲିପାରିବନି। କାରଣ ଶନିଟା ଯେହେତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି ସେ ଚଲେଇ ଦେବନି ମୋଟେ। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବାଲା ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ନରିପଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିବେ ନା କେତେ ବାହାରିବ। ଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ବାହାରିବ। ଇଏ ମେଲ୍ ଆସିବ, ପରେ ପୁଣି ଫିମେଲ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ମେଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବ, ଯେତେ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଫିମେଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଆସିଯିବ। ତ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଦୋଷ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାପାଟିର ମାଲିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଟିରେ, ସେମାନେ ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ନେଇକି ସବୁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଗ୍ରହର ଯୋଗରେ ଏବେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଅସର ପକାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏବେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାପାଟିଟାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରାପାଟି ବନ୍ଦ ରହୁ। ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ନ କଲେ ଭଲ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟୋଜକ ମାନେ ଏବେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏବେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିକି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଗୋଟେ ରାଶିରେ 3 ବର୍ଷ ରହେ। ତେଣୁକରି 3.5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରେ ବସିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜକ ମାନେ ଏବେ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରହଟା କଟିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପଶିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍,
पब्लिक एते सपोर्ट करेनि पब्लिक से जो एक्सपेक्टेशन अच्छी जे मु आगुरी ए नरीपंडा एबे यही रोल करी सेमती हसैदेवी सेटा बर्तमान हो पारनी। ଯେ ବାବା ସେଇଦିନ ଯୋଉ ନରିପଣ୍ଡା ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ତୁଳସୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ? शुणु ये जो ग्रह बर्तमान चली शनि ग्रहटा बर्तमान आप जानले चली शनि ग्रहर प्रभाव मीन शनि जोग सब आप देखते ये देखिए बारंबार एना भूकंप हम बारंबार एना बात्या आसब अग्नि उद्गीरण हम ग्रहर प्रभावटा कौन हो छटा ग्रह गोटे राशि शुण गोटे लाइट गोटे जगह को पड़ा छटा लाइट गोटे जगार पड़ार फरकटा बहुत आसो तो छटा जाक ग्रह जो मीन राशि अच्छी यहाँ यात्रा जगत पर शुक्र शुक्रटा हूँ से ग्रह ତୁଳସୀ ମାଲିକଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମାରିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି शुणु ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆସିଛି? आमर शास्त्र कहूँ अमावास्या दिन अमावास्या दिन कौन भल कम कर आम शास्त्र कहूँ आमर वैदिक परंपरा जोटा डेरियल डिफो भी निजे ब्रिटेन पार्लियामेंट कहते भारतीय ज्योतिष शास्त्र पूरा परफेक्ट आउ भारतीय ज्योतिष माने बहुत विद्वान भारतीय ज्योतिष पंडित गणनाकार ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र विज्ञान बहुत उच्च कोटीर डेरियल डिफो निजे क्वीन को ब्रिटिश पार्लियामेंट निजे राजा राणी की कहते एक कथा मन रखते ओडिशावासी तो ओडिशार जो गणना पठाणी सामंत पांजी जो नक्षत्र विज्ञान अमावास्या दिन कौन शुभ काम करने कथा नुह कौटी जावा कथा नुह अमावास्या भूत प्रेतों दिन अमावास्या चंडी की मशाणी उठा है भूत को अमावास्या दिन उठाहब भूत प्रेतों काम अमावास्या दिन हुए अमावास्या श्राद्ध दुआ हुए मौल अमावास्या आप जानते समस्त ओडिशा मौल सारा भारत में मौल अमावास्या आश्विन मास अमावास्या मौल अमावास्या समस्त पिंड तर्पण देवे कहीं सब भूत मैंने आसते आमर एठी वर्षे हेले भूतंकर दिने तो आम गोटे मौला श्राद्ध दौची माने सी आउर मौल सब भूत हिसाब से दिने है आम हिसाब से वर्षे है आम वर्षे जो गोटे दौची दिने हिसाब से सबुदिन सी खाइले ता पुणी वर्षे बते देला वन डे होची लोक रे भूत जोटी मैंने रोचंदी सब प्रेत लोक कथा कहूँ मु चंद्र जो पटे अंधार होती से पटे से सब रोचंदी अमावास्या दिन सी आसथिले किए सब नाई अमावास्या दिन सब अलग प्लानेट रु अलग डायमेंशन रु सी सब आसथिले प्रेत मैंने आसथिले तो से शुण यात्रा जगत उपर भूत प्रेतंकर प्रभावटा रहिबो कहीं आप देखिथे भूत प्रेत मैंने रे भूत प्रेतंकर नियम है जो मैंने भूत प्रेत पूजा हुए चंडी हुए उलग्न अवस्था हुए आपण मैंने जानते जो चंडी उठा भूतंकर वस्त्र न थाए भूतंकर वस्त्र जेहेतु न थाए जो मैंने भूत प्रेत साधना करती भूत प्रेत सब उलग्न रहती देहरे वस्त्र न थाए तो यात्रा पार्टी जो मैंने सब आजिकल रोल करुँच आप देखुते बाल गुड़ाक सब खोला बुझे कि नहीं बाल गुड़ाक खोला आउ तांकर खाइबा पीवा अरे कौन गोटा संयमता ना जो पाइले जहाँ खाइले अमावास्या माछ खाइबे मांस खाइबे अंडा खाइबे बुझेगा कि नहीं तांकर यात्रा पार्टी लोक से सागर जी दी पैक मारिले तो भूत को भारी सुविधा शास्त्र मना करी सूर्य पराग पुणी थिला पराग पराग समय रे अमावास्या दिन सूर्य पराग हम से समय सब तंत्र मंत्र साधना करा जाए कारण से समय अलग प्लानेट को गोटे लेखा ब्लैक होल खोले गोटे लेखा रास्ता खोले मन रखु टाइम ट्रावेल जोटा कर टाइम ट्रावेल गोटे जो मैंने टाइम ट्रावेल करते अलग लोक रु मंत्र द्वारा अमावास्या दिन अणा जाए ये जो अमावास्याटा गला केते मार्च 29 रे से दिन अमावास्या थिला सूर्य पराग थिला यूरोप को थिला नॉर्थ यूरोप को थिला आउ साइबेरिया को थिला अमेरिका को थिला ये जो गला ए जो सूर्य पराग ये सूर्य पराग दिन कौन है ना बहुत किसी प्रेत लोकर प्रेत मैंने से दिन आसते कौटी पृथ्वी की आसते यही समय कौन शुभ कम करानी टंका काहाठू आणबनी कि दबनी कौन शुभ कम से दिन करना से दिनटा है पूजा पाठ जप तप कर न कर भी घरे रुह मौन रुह से दिन मौन व्रत करने शास्त्र निर्देश देछि कौ दिन ग्रहण पराग अमावास्या जदि पुणी शनिवार अच्छी जानते सबु तंत्र मंत्र भूत प्रेत मैंने शनिवार उच्चाटन हे सेटा शनि नरीपंडाकर शनि मु कहूँ मीन शनि जोग पुणी 12 शनि मीन शनि जोग शनिवार सेपटे अमावास्या ता सांग को पड़गला सूर्य पराग
ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନରିପଣ୍ଡା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଜଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ ନୁହଁ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଥିଲା, ହନୁମାନ ନେଇକି ରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନରିପଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ପଳେଇବେ, ସିଏ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟୋଟାଲି। ତେଣୁକରି ନରିପଣ୍ଡା ଆଗକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏଇଠୁକିନା ଏଇଟା ଶେଷ ତାଙ୍କର। ସେଦିନ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭୂତଟା କାହା ଦେହରେ ପଶିଲା ବୋଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା? ଶୁଣ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ସେଦିନ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବେଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଦିନ ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ ସେଦିନ ନ ଯାଇକି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ସମୟରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବନି, ମନା କରିଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ଦରାତ୍ମ ଥାଏ, ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ବେଳା ଠିକ୍ ନଥାଏ, ଯୋଗିନୀ ବେଳା, କାଳ ବେଳା, ବିଷ ବେଳା, ବୃଷ୍ଟି ବେଳା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନରିପଣ୍ଡା ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ, ସେ ଦିନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାଟା କହିଛି, ଯାତ୍ରାଟା ସବୁବେଳେ କାଳ ବେଳ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବିବାହ, ବର ଲଗ୍ନ ପୁଆଣି। ଝିଅଟାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ମାନେ ଭୂମି ଗୋଟେ, କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋରୁ ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଳା କାଳରେ ଅଣାଯାଏ ଦେଖା ହେଇକି। ତେଣୁକରି ନରିପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଲେ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଧନ ପାଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଣିବାର ଗୋଟେ ବେଳା ଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆପଣ କେବେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଣିବେନି। ଧାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବେଳା ଅଛି ଧାରେ ଉଦ୍ଧାରି କରିଦେବେ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଝି ପାରିବେନି, ସେଇ ଋଣ ଆପଣ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଧନଟା ସବୁବେଳେ ବେଳା ଦେଖିକି ଧନ ଅଣାଯାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିବି, କେଉଁ ସମୟରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେବି। ତେଣୁ ନରିପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇକି ଧନଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ବିଷ ବେଳା ଥିଲା। ସେଇ ଧନଟା ଆଣିବାଟା ସେ ସମୟରେ ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଗୁଡ଼ା ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ଆଣିଲା ପରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, କଣ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା କି ସେଦିନ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ରାଜସଭାକୁ, ରାଜଦ୍ୱାରକୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜସଭାକୁ ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ବିଷ ବେଳାରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅମୃତ କିମ୍ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବେଳାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ତେଣୁକରି ନରିପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଲେ, ସେ ସମୟଟା ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ଦୋଷ ହେଉଛି ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କର। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ଯିବାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କର। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାରେ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମୃତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଶୁଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯେହେତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମନକୁ ଆସିଲା, ହଁ ମୋର ବସ୍ ତ ସିଏ, ମୋ ଲୋକ ସିଏ, ମୋତେ ଭଲ ବାବୁ, ମୋର ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ବା ଯାତ୍ରାପାଟିର ମାଲିକ ଭଲ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଗଲେ ମୋତେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଦେବେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ନେଗେଟିଭରେ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ଗଲେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଦୌ ଏଠି ଉଠିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଜିଟିଭରେ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବେଳାଟା ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଇଏ କରିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ମାଲିକ ଜଣକ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ୟା ପରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବହିତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ସଂସ୍କାର ହେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଉଛି। ତାଙ୍କଠି ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରଟା, ଯେଉଁ ଜନେଉ ପଇତାଟା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ 24 ଅକ୍ଷରୀ ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଇତାଟା ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଆଉ ଇଏ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଭାରି ବଦମାସ ଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସେଇଟା ଥିଲା, ମୁଗଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଖଚଡ଼ ଥିଲା। ସିଏ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇତା ଭାର କରିକି ଆଣ, 1,00,000 ପଇତା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଇବି। ସେଠୁ ତା ସୈନିକମାନଙ୍କ ଗଲେ, 1,00,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିକି ଆଣିକି ତା ପଇତା ଆଣିକି ସେଠି ଠୁଳ କଲେ। 1,00,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି, ଔରଙ୍ଗଜେବ କଥା କହୁଛି, ଥୋଇଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା
ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଜଣେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲା। ସିଏ କ'ଣ ରଖିଲା, ତା ସୈନିକ ମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଗୋସାଇଁ କାହିଁ ବଇଛୁ, ଏଇଠି ଚକି ପେଶେ। ସେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ସେ ବାଡ଼ି କ'ଣ କଲା, ସେ ଘୋରଣାକୁ ପାହାରେ ଦେଲା ସେ ଚକିକି। ସେ ଚକି ବୁଲିଲା, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି, ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଚକିଟା ଯେଉଁ ଘୋରଣାକୁ, ଯେ ସେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ନା ଏମିତି କଥା। ରାଜା ଆସିକି ଦେଖିଲା, ଔରଙ୍ଗଜେବ କହିଲା ଆରେ ହଁ ତ ଏଇଟା ବୁଲୁଛି, ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଠୁ କହିଲା ନା ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାକୁ କ'ଣ କର ଯଥାଶୀଘ୍ର, ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେ। ସେଠୁ ତାକୁ ରାଜ ମୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତା ଜେଲ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା, ନେଇକି ଆସିଲା। କହିଲା କ'ଣ ଭାଇନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ଦେଖ, ଆଜିଠୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୋ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବୁନି। ସେଇଦିନଠୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା ଡରୁଥିଲା, ଖସିକି ପଳାଉଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ସେ କେତେ ଖତରନାକ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆ ମାନେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିବାଟା ଅନୁଚିତ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ରାଗବଶତଃ କୌଣସି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗଉମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା। ଗଉ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ଗଉମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଗଉ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ ହେଲା ଗଉ। ଗଉକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପଟିଆ ପଟେ ଦେଖିଲେ, ପୁରୀ ରୋଡ଼ ଦେଖିଲେ, ସେ ବିରଜା ହୋଟେଲ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ସେଇଟା ଜୟା ହୋଟେଲ ଦେଖିଲେ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଦେଖିଲେ, ଗଉମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୀନ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିକି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବାଟା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ? ପାଟି ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ କି? ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ କିଏ କହିଲେ? ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଦୁବଂଶୀ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସମସ୍ତେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦୁର୍ବାସା ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦ୍ୱାରକା ପଟେ। ଯଦୁବଂଶର ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଶାମ୍ବ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ, ସେ ସବୁ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯାଦବ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧିକି କହିଲେ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି କି କ'ଣ କହ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କହିଲେ। କେଉଁ ମୋର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ କରିକି ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଲୁହା ଆଟାକୁ ବାନ୍ଧି କହିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଦେଖିଲେ, ଦୁର୍ବାସା ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଯଦୁବଂଶୀ, ଇଏ ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ ଯଦୁବଂଶୀ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିଏ? ଦୁର୍ବାସା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବାସା, କହିଲା ହଉ ଯା, ତୋତେ ଶ୍ରାପ ଦେଲି। ଟିକେ ରାଶି ଆଉ କଳସରୁ ପାଣି ନେଲେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପକାଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୋ ପେଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୋ ବଂଶ ସେଇଥିରେ ନାଶ ହେବ। ତ କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ଯାରା ଗୋଟେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ଆଉ ଘଷି ପାରିଲେନି, ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ, ତ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଲା। ସେ ମାଛ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶବର ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲା, ଶବର ରାଜା ତାକୁ ତୀର କଲା, ସେ ତୀରରେ ଶେଷକୁ କୃଷ୍ଣ ମଲେ। ତେଣୁକରି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିହେଲେ କି ନାହିଁ? କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗଉ ଆଗେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ଗଉ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିବାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ବି ରାଜା ଅତୀତରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରେ, ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା ତ ତା କରୁଛି, ଆ କରୁଛି, ତା କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛି, ମନୁସ୍ମୃତି ଦୁଇଟା ମନୁସ୍ମୃତି ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିଛି ମନୁସ୍ମୃତି, ତାର ଅଲଗା, ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ମାଇକେଲି ଗୋଟେ ମନୁସ୍ମୃତି, ସେ ଚଲାଉଛି ପାରାଲାଲ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ମନୁସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଟା କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ରାଜା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ମନୁସ୍ମୃତି କଥା କହୁଛି। ସେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ, କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ, ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ତଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମଟା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଗାୟତ୍ରୀଟା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାଟା ମୋ ମତରେ ଅନୁଚିତ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପଇତା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଦ ପାଠୀ ସେମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଧର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗଉ
ब्राह्मण देवता ए तीन जन सब बेले पूजनीय गौ ब्राह्मण देवता से जो भगवान निजे गीतार कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्विथानंग धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।